वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जयतां सुरतोपं मम बन्धुमते गति मत्सर्वस्व पदं भोजो श्रीराधा विहीनयपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की जय। आप लोग सभी चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो मेला हो रहा है, इसमें वैष्णव सम्मेलन में बैठे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला आप सभी के बीच में आने का। हमारे परम पूज्यपाद निरंजन स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी ने मुझे दिल्ली से खींच कर लाए, उनकी बड़ी कृपा है। मंच पर आसीन परम पूज्यपाद निरंजन स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधायन महाराज, वो मुझे अपने शिष्य की तरह प्यार करते हैं, शिष्य की तरह स्नेह करते हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद है। और मंच पर जो भी महात्मा बैठे हैं सभी को प्रणाम करता हूं। आपको एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव मेले में आप लोग आए हैं। चैतन्य महाप्रभु का जयगान इतनी जोर से करें, इतनी जोर से जय बोले, चलो कलकत्ता ना हो, पूरा बाग बाजार में तो पता लगे कि चैतन्य मेला हो रहा है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की बोला, पर उतना दिल से नहीं बोला। देखो जब हमारे बाड़ीते छेले पेले बर्थडे सेलिब्रेट करी हमरा कतो हासी हासी हैप्पी बर्थडे कतो बोली है ना। आज के चैतन्य महाप्रभु जन्मोत्सव उपलक्षे जब मेला होच्छे, जोर करे हृदय থেকে জয় বলুন, महाप्रभु सुनबेन। আমার জয় জয়কার হচ্ছে, আপনি आशीर्वाद देवन। संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर जो विषय रखा है बहुत बढ़िया विषय है और अपने आप में एक यूनिक विषय है, एक नया विषय है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का जो युवा समाज है उस पर क्या प्रभाव है। हमारे पूज्यपाद हरिजन महाराज, पूज्यपाद परमार्थी महाराज जी ने इस विषय पर अपने विचार दिए कि हमारे सभी आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने युवावस्था में प्रचार किया। आज के समय में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार बहुत जरूरी है। आप लोग अगर नेट पर सर्च करें तो आप देखेंगे
परेशान हैं, आज के समय में इतने परेशान हैं क्योंकि वो भगवान के विमुख हैं, और उसमें ज्यादातर युवतियां इतनी परेशान हैं कि आज प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर 8 लाख लोग आत्महत्या करते, 8 लाख लोग। एवरी 40 सेकंड बाद कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा होता है। इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों को जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपने मनुष्य जीवन को बेकार कर रहे हैं, प्रेत जन्म में जाएंगे। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, न माता पिता की सेवा के लिए है, न समाज की सेवा के लिए है, न देश की सेवा के लिए है, और भगवान ने जो उनको गोल्डन चांस दिया मनुष्य जन्म, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाकर नरक का रास्ता जो अपना रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों को सही दिशा देने के लिए हम जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। आज के समय में एंटी डिप्रेशन की दवाई इतनी ज्यादा बिक रही है। आज से 10 साल पहले एंटी डिप्रेशन की जो दवाई बिकती थी, आप नेट पर सर्च करके देखें, आज उसकी 400 गुना ज्यादा दवाई बिक रही है। 400 गुना ज्यादा। इतना लोगों को मानसिक परेशानी है, और सिर्फ इसलिए उसका दोष हमको लगता है क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार ठीक से नहीं कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार ठीक से नहीं हो रहा है। उसका कारण है कितने लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, और एंटी डिप्रेशन की इतनी दवाई संसार में बिक रही है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अगर प्रचार हो, विशेष करके युवा वर्ग में अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार हो, तो डिप्रेशन तो कहां, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम मम्मुनिवर्धनम प्रतिपदे पूर्णामृति आस्वादनम। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में शिक्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के अनुगत भक्तों के अनुगत्य में हरिनाम संकीर्तन करेगा, उसके हृदय में आनंद समुद्र हिलोने लेगा। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के अनुगत्य में रहकर जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, प्रतिपदे हर कदम पर उसको आनंद 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 मिलेगा। डिप्रेशन की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आत्महत्या का रास्ता अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के समय में जब इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने लोग डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, हम सब जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के हैं, हम सबका एक ही कर्तव्य बनता है, चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध भक्ति की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की जो कृष्ण प्रेम की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम संकीर्तन की शिक्षा है, इसका प्रचार करें। अगर कोई बोले আমি কেন করব, আমার তো অধিকার নাই, যারা সন্ন্যাসী তারা করবে। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु हो या तारो देश। ये सिर्फ सन्यासियों को नहीं बोला, हर एक को बोला है। जो भी चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, उन सब का कर्तव्य है, जो भी आपके संपर्क में आए उनको कृष्ण भजन करने के लिए कहे। जो भी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपको जो अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, आप उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करें, इतना अच्छा व्यवहार करें कि आपके ऑफिस के लोग, आपके बिजनेस में संपर्क में आने वाले लोग, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग बोले, ये जो तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब आपका अच्छा इंप्रेशन होगा, तब वो आपकी बात को सुनेंगे, और आप जो
जो चैतन्य महाप्रभु की बात उनको बताएंगे वो उनको ग्रहण करेंगे। मैं नॉर्थ इंडिया में प्रचार में रहता हूं। अगर आप कभी पंजाब के हालत देखेंगे, ऐसे हालत हो गए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे हालत कर दिए हैं कि मोर देन 70% लड़के लड़कियां नशा करते, सब नशे में। थोड़े दिन पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, आपने शायद देखी होगी, हिंदी फिल्म उड़ता पंजाब। उसमें पंजाब का क्या दृश्य है, कितने लोग नशे की गिरफ्त में आए हुए हैं, कितने लोग नशा कर, युवक युवतियां कितने नशे में अपने फ्यूचर खराब कर रहे हैं, वो देखा जाता है। उसका कारण है कि हम प्रॉपर ढंग से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये हरिनाम संकीर्तन दिया, एक बार किसी को ये हरिनाम संकीर्तन में नशा आ जाए, दुनिया का नशा तो वैसे ही फीका पड़ जाएगा। दुनिया का नशा क्या है? बोलो कोई एग्जाम्पल है? हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर समय नशे में धुत रहते थे जगाई मदाई। जब उनको नित्यानंद ने कृपा करी, महाप्रभु ने कृपा करी, परम वैष्णव बन गई। महाप्रभु को बोला हमारे घर में भोजन करने चलो, महाप्रभु बोलते जगाई मदाई को भोजन कराओ। उनको भोजन कराने से मैं सोच रहा हूं मुझको ही भोजन कराया। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया, गौरांग महाप्रभु का आश्रय लिया जगाई मदाई ने, कोई एग्जाम्पल है उसके बाद उन्होंने कभी नशा किया हो? कोई नशा नहीं किया, क्योंकि हरिनाम में इतना आनंद है, व्यक्ति दुनिया की नशे में जाता ही नहीं। तो आज के समय में हमारे देश के युवा युवतियों को ये जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की शिक्षा है, जो चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन की शिक्षा है, ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अभी तो एक और नया सिस्टम आया, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ बिना विवाह के रह सकता है। अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु ने जो भागवत धर्म की शिक्षा का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु जो भागवत श्रवण करने के लिए बोला, जब वो भागवत सुनेगा उसमें पहले स्कंद में वो पढ़ेगा, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं द्यूतन पानम स्त्री सुना, ये 4 अधर्म है। वो अपने आप ही नशे से दूर हो जाएगा, वो अपने आप ही अवैध संबंधों से दूर हो जाएगा, वो अपने आप ही नॉन वेज खाने से दूर हो जाएगा। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आज के समय में आज का जो सुंदर विषय है, इस पर हमको विषय ध्यान देना चाहिए। और हमारे देश के जो युवक युवतियां हैं, पूरे विश्व के जो युवक युवतियां हैं, उन लोगों को विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम धर्म की शिक्षा दी है, उसका हम लोग प्रचार प्रसार करें। ये बात नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार हो रहा है। आज चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जिस गौड़ीय मिशन की स्थापना करी, आज 100 साल से ऊपर, 100 साल से अधिक इस गौड़ीय मिशन को, चैतन्य मठ को बने हुए हो गए हैं। 100 साल में चैतन्य हमारे प्रभुपाद जी ने, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो 64 प्रचार केंद्र बनाए थे, आप सबको जान के खुशी होगी, हमारे जर्मन के भक्तों ने रिसर्च करी है और उस रिसर्च में बताया कि प्रभुपाद जी ने 64 प्रचार केंद्र जो बनाए थे, आज उनका इतना सुंदर विस्तार हुआ है कि आज पूरे विश्व में गौड़िया मठ के और इस्कॉन के 4000 से अधिक सेंटर से जो 64 प्रचार केंद्र थे, इन 100 सालों में कम नहीं हुए, वो 4000 से अधिक प्रीचिंग सेंटर्स बन गए हैं।
श्रील प्रभुपाद जी हिंदी में एक मैगजीन छापते थे, भागवत पत्रिका नैमिषारण्य से। बांग्ला में एक पत्रिका छापते थे, गौड़िया पत्रिका। उड़िया में पारमार्थिक मैगजीन छपाया करते थे। आसामी भाषा में कीर्तन पत्रिका छपती थी। डेली न्यूज़पेपर एक होता था, नदिया प्रकाश। प्रभुपाद के टाइम में जो मैगजीन थी, आज के समय में 1000 से ज्यादा मैगजीन छपती हमारे गौड़िया मठ की, हमारे इस्कॉन की। इसके अलावा 6000 से अधिक वेबसाइट्स हैं हमारे गौड़िया प्रचार के लिए, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा के प्रचार के लिए। ये मैं बता रहा हूं, महाप्रभु की शिक्षा को प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन जितना और तीव्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज यहां पर हमारे गौड़िया मिशन ने ये जो मेले का आयोजन किया है, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। पूज्यपाद तीर्थंकर स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, पूज्यपाद गोधान महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, हम भी किसी न किसी जीव को इस भक्ति लाइन में लगाएंगे, स्वयं भी भजन करेंगे, औरों को भी भजन में लगाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महात्माओं को अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के, যে তিনি সুন্দরভাবে আজকে যুব সমাজের যে বাস্তব অবস্থা এবং সেই বাস্তব অবস্থার বাস্তব দুরবস্থা বলবো, সেই বাস্তব দুরবস্থা থেকে তারা কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করবে এই পারমার্থিক শিক্ষার আলোকে বা শ্রীমান মহাপ্রভুর শিক্ষার আলোকে, সেই বিষয়ে আমরা দিক নির্দেশনা পেলাম। আমরা জানি ধর্মের 4টি পাপ, তপ, শৌচ, দয়া, সত্য, যেগুলো দ্রুতম পানম স্ত্রী শোনা যত্র অধর্ম চতুর্বিধা। এই দ্রুতক্রিয়া বা নেশা জাতীয় দ্রব্য পান বা অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ এবং জীব হিংসার দ্বারা সেই ধর্মের 4টি পা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের জীবন যে ধর্মময় হবে, কৃষ্ণ ভক্তিময় হবে, সেই আধারটাই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে তুমি যদি ভজন করতে চাও, ধর্ম করতে চাও, ভক্তি করতে চাও, প্রথমেই তোমাকে দ্রুতক্রিয়া বাদ দিতে হবে, নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করা ছেড়ে দিতে হবে, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ বাদ দিতে হবে এবং জীব হিংসা। কেননা কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি সদা, কর্মী সম্মান সবে আদরে সর্বদা। সেই বিষয়গুলো আমরা জানতে পারলাম। আমার মনে হয় এই যে পরম বৈষ্ণবের কাছ থেকে আমরা যে বাণীগুলো আজকে শুনলাম, সেগুলো যদি আমরা কিঞ্চিত আমাদের জীবনে আচরণ করতে পারি, আমাদের যুবক ভাই বোনেরা তারা অনেক উপকৃত হবে। এই পর্যায়ে আমাদের মধ্যে সেই যুব সমাজের বিভিন্ন কথা নিয়ে আসছেন পরম পূজনীয় ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিভূত প্রধান মহারাজ আচার্য শ্রী গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ পরমার্হততম ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিভূত প্রধান মহারাজকে বক্তব্য রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। হরে কৃষ্ণ। সবাই একবার হরিধ্বনি ধ্বনি করুন, গৌর ব্রহ্মানন্দ হরি 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 गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
গলার আওয়াজ নেই মনে হচ্ছে। দেখো চৈতন্য মহাপ্রভু এটাই চরম শিক্ষা, শরণাগত হয়ে যাও। কোথায় না ভগবানের সুপার পদ্মে, ভগবানের নাম করতে করতে যদি আমরা হাত তুলি চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী ভগবানের শরণে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলাম। ভগবান কাউকে ধোকা দেয় না, আমরা ভগবানকে ধোকা দিই, আর পরিশেষে আমরা নিজেরাই ধোকায় পড়ে যাই। যাই হোক, তুলুন হাত তুলুন, আর যত গলায় জোর আছে সেই গলায় জোর দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে মহামন্ত্র করুন। বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। দেখুন চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, যে আকণ্ঠ করিয়াবার প্রসাদ ভক্ষণ উচ্চস্বরী করে নাম সংকীর্তন। বলুন উচ্চস্বর বলুন হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে सर्वाग्रे श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदानकारी श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद ष्टोदरशत श्रीष्मद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट সমগ্র বিশ্বে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মূল প্রতিষ্ঠাতা শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তথা শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক চার সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সকল আচার্যবৃন্দ ও শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ সকলের শ্রীপাদ পদ্মে জানাই দণ্ডবত প্রণাম। সভায় উপস্থিত এই সভার মধ্যমণি স্বরূপ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের বর্তমান সভাপতি মঠাচার্য পূজ্যপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, আমার জ্যেষ্ঠ ভক্তি প্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, ভক্তি সর্বস্ব সাধু মহারাজ, হরিজন মহারাজ এবং বিষ্ণু মহারাজ, সকল দ্বিদণ্ডীপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, বৈষ্ণবী বৃন্দা, সজ্জন বৃন্দ, সজ্জন মন্ডলী সকলকে জানাই আমার যথাযোগ্য সম্মান। সকল আমার প্রতি প্রসন্ন। তো আমরা আপনাদের একটা হয়তো মনে কৌতূহল আসতে পারে যে আমি কেন এটা বললাম যে সকলে হাত তুলুন। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সবাই আজ যে বলছি আমরা অন্ধকার জগতে পড়ে আছি, চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন কি? শিক্ষা দিলেন খুব সরল শিক্ষা। আমরা সবাই মায়ার সাগরে পড়ে গেছি। এই জগৎটা ভব সাগর, মায়ার সাগর, মায়ার সাগরে পড়ে গেছি, সাঁতরে জানি পার হব করে। এই জন্য উচ্চস্বর করতে বললাম। কেন? যদি আমরা দেখুন আর সাধারণ সাগরে যদি পড়ে যাই, পার হওয়ার জন্য আমরা কিরাম গলা জোর দিয়ে চিৎকার করে ভগবানকে ডাকি, বা দেখো আমার কোন একটা আশ্রয় নেওয়ার জন্য ডাকি। ঠিক তেমনি করে আমরা যদি একটা উপলব্ধি হয়, দেখুন আমরা এই ভব সাগর, এই যে বর্তমান যে মায়ার জগৎ, আমরা কি ভয় পাচ্ছি না? কিন্তু সুখদেব গোস্বামী মাতৃগর্ভ থেকে আসতে ভয় পাচ্ছি না। পিতা ব্যাসদেব যখন বললেন পুত্র মাতৃগর্ভ থেকে তুমি বেরিয়ে আসো, তখন তিনি বললেন পিতা আমি ভীত সন্ত্রস্ত। কেন? জগতের মায়া,
মায়ার এমনই খেলা, চৈতন্য মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা যুব সমাজকে এই মায়ার হাত থেকে বেরিয়ে আসো। এই জন্য দেখুন আমাদের যত গুরুবর্গ রয়েছে, যত গুরুবর্গ সবাই কিন্তু এসেছেন। আমার গুরুদেব এসেছেন, ওনার যখন বয়স ছিলেন মাত্র 17 বছর, মাত্র 17 বছর। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে পড়তেন, সায়েন্সে হচ্ছে কেমিস্ট্রি অনার্সে পড়তেন। ভক্তিরত্ন ঠাকুরের গুরু ভাই ভক্তিরত্ন ঠাকুর, তার অনুপ্রেরণায় তিনি 1915 সালে প্রথম প্রভুপাদকে দর্শনের জন্য মায়াপুরে আসেন। কোন দিন? সেদিন ছিল গৌর কেশব দাস বাবাজি মহারাজের তিরোভান্তি। আজকে যত দেখছেন গৌর কেশব দাস বাবাজি মহারাজের সমাজের সমস্ত ঘটনা গুরুদেব নিজ চোখে দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন দৈনিক নদিয়া প্রকাশ পত্রিকার যখন সম্পাদক হন, তখন ধীরে ধীরে উনি লিখেছেন প্রভুপাদের মাহাত্ম্য, প্রভুপাদের গাম্ভীর্য। যিনি একবার চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদ পদ্মে বা চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করেছেন, তার ব্যবহার, তার বিচার গাম্ভীর্যপূর্ণ হবেই হবে। বলা আছে চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার। আমরা সবাই আমাদের যত রকমের অভাব রয়েছে সে অভাবগুলো পূরণ করতে চাই ভৌতিক বস্তু দিয়ে। আমাদের আসল অভাব, সেটা আমাদের পরমার্থী মহারাজ বলেছেন যে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছি। চৈতন্য চরিতামৃতে বললেন, কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, মতে মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ। আজ দুঃখের কারণ কি? কারণটা একটাই, ভগবানকে ভুলে গেছি। আজকে যুব সমাজকে যদি আমরা এই ভগবান যে আমাদের জীবনের চরম পরম লক্ষ্য বোঝাতে পারি, চৈতন্য দর্শনের দ্বারাই গোটা পৃথিবী, গোটা অশান্ত পৃথিবী শান্ত। অশান্ত পৃথিবী যেখানে যাবেন, সমাজের যে কোনো জায়গায় যাবেন, দেখবেন সমস্ত জায়গায় অশান্তি অশান্তি অশান্তি। হরিজন মহারাজ খুব সুন্দর কথা বলেছেন, জগাই মাধায় পুরো ঘটনা জানেন। তারা কি হুলিগান, সম্পূর্ণ হুলিগান, মানে মদ খেয়ে মাতলামি করতো, খুন খারাপি যত রকমের পাপ ছিল সব কিছু করতেন। যখন চৈতন্য মহাপ্রভু পাঠালেন নিত্যানন্দ প্রভুকে, হরিদাস ঠাকুরকে, শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। এই যখন এই আদেশ, প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যাও আর বলো কি, কৃষ্ণ বলো, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণের সেবা করো আর কৃষ্ণ শিক্ষা, কৃষ্ণের গ্রন্থ অধ্যয়ন করো। বলো কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ বলো, মানে কৃষ্ণের নাম করো। ভজ কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ সেবা করো, আর করো কৃষ্ণ শিক্ষা মানে কৃষ্ণের গ্রন্থ অধ্যয়ন করো। কেন? সমস্ত একাডেমিক্যালি যে দেখা যায়, দেখবেন অনেক গ্রন্থ রয়েছে, আমরা পড়ছি অনেক, জীবনে শান্তি কোথায়? শান্তির প্রতিমূর্তি ভগবান, আনন্দের প্রতিমূর্তি ভগবান, প্রেমের প্রতিমূর্তি ভগবান, সুখের প্রতিমূর্তি ভগবান। আমরা তাকেই বাদ দিয়ে শান্তি খুঁজতে যাই, শান্তি পাওয়া যাবে? সেই চৈতন্য মহাপ্রভু এই জন্য শিক্ষাষ্টকের 2য় শ্লোকে বললেন কি, নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি
তত্তার বিতনিয়মিত স্মরণেন কাল এতাদৃশ তব কীপা ভগবান মমাপি দুর্দৈব মিদৃশমিহায় অনিনানুরাগ। আমাদের দুর্দৈব চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সহজ সরল শিক্ষা যে বললেন কি কৃষ্ণ আমাদের এইসব দুঃখ দুর্দশা দেখে নাম রূপে বিভিন্ন কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম রূপে অবতীর্ণ হলেন, নামের সম্পূর্ণ শক্তি দিলেন, সম্পূর্ণ শক্তি। নাম করার জন্য কোনো সময় রাখলেন না, কোনো বিধিবিধান রাখলেন না, নাম করলেই নামের ফল আছে। কি ফল? প্রেম ফল, নামের চরম ফল প্রেম। আর কিন্তু আমার দুর্দৈব সে নামে নাহি। চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা যদি সঠিকভাবে আমরা প্রচার করতে পারি তবেই এই অশান্ত পৃথিবী শান্ত হবে, দুঃখময় জীবন আনন্দময় হবে। অন্যথা অসম্ভব ব্যাপার। যতই একাডেমিক্যালি আমরা ডেভেলপ করি না কেন, সায়েন্টিফিক্যালি যতই আমরা মডিফাই করি না কেন, সমস্ত মডিফাই দেখুন আজকের দিনে একটু ভেবে দেখুন, আজ থেকে 50 বছর আগে সায়েন্স ওর যত মানে ইলেকট্রনিক্স আছে এত ছিল না, মডিফিকেশন ছিল না। কিন্তু এখন মডিফিকেশন হয়েছে। 50 বছর আগে যে আমাদের যে অ্যাংজাইটি ছিল, আমাদের যে দুশ্চিন্তা ছিল, এখন বেড়েছে না কমেছে? কারণ কি? কারণ আমরা ভগবান থেকে দূরে সরে। সেজন্য প্রভুপাদ চৈতন্য মহাপ্রভু একজন কি বলে, চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন পার্শ্বদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ তারা কি বললেন? খুব সহজ সরল ভাবে বললেন, আমরা ভগবানের পদ্ম থেকে যতটা তফাৎ হব, মানে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে যতটা তফাৎ হব, তত এখানকার আকর্ষণ আমাদেরকে আঁকড়ে ধরবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছেন, সময় নেই আমার, 5 মিনিট সময় নেই, তো একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দেখো আমরা সবাই জানেন সুবুদ্ধি রায়। সুবুদ্ধি রায় নাম শুনেছেন কি বলবো? শুনেছেন? সুবুদ্ধি রায় ছিল গোঁড়া হিন্দু। সুবুদ্ধি রায় এক সময় ছিল জমিদার। সেই জমিদারি সময় যে হোসেন শাহর কথা পরমার্থী মহারাজ বললেন, যার রাজসভায় সনাতন গোস্বামী প্রধানমন্ত্রী, সেই হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের জমিদারিতে চাকরি করতেন, চাকরি করতেন। তাকে একটা পুকুর খননের জন্য, পুকুর মানে কি বলে, পুকুর খননের জন্য দায়িত্ব দিয়ে, দিঘি খননের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঠিক সময় ঠিক করেননি, এই জন্য শাস্ত্র জন্য প্রহার করেছিলেন। আর পরবর্তীকালে ভাগ্যের চক্রে যখন সুবুদ্ধি রায় হয়ে গেল সাধারণ মানুষ, আর হোসেন শাহ হয়ে গেল রাজা, বাংলার রাজা। বড়ি বেগম, মুসলমানদের জানেন অনেকগুলো বিবাহ করার বিধান আছে, তো বড়ি বেগম একদিন তার পিঠে দেখছে একটা ছাকা মানে একটা চাবুকের দাগ। কেন? তখন হোসেন শাহ সত্যি কথা বলছেন যে উনি আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আমার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করিনি বলে শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়ি বেগমের whimsical মানে একদম কি বলে উগ্রস একটা ভাব, যে ব্যক্তি তোমাকে শাসন করলো সেই ব্যক্তি তোমার রাজ্যেতে এখনো জীবিত আছে, না 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 হবে না,
তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া দরকার, ডাকো। কোথা তাকে? সনাতন গোস্বামীকে ডাকো, মানে সাকর মল্লিককে ডাকা হোক। কেন? সাকর মল্লিক প্রধানমন্ত্রী। কি বিড়ম্বনা! অন্যায় নেই, শুধুমাত্র আবেগ, নিজের আবেগ, নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে আবেগকে সামনে রেখে যখন সনাতন গোস্বামীকে ডাকা হলো মধ্যরাত্রে, সনাতন গোস্বামী দেখলেন তো কোনো দোষ না, শুধু আবেগ বশত মৃত্যুদণ্ড, না না না, এটা ঠিক হয়। তখন তিনি বুদ্ধি করলেন, দেখুন, যাকে আপনি শত্রু বলে মনে করেন, যদি আপনি তাকে মেরে ফেলেন তার কোথায় শাস্তি হলো না, কিছু শাস্তি তো কিছু হবে না, বরঞ্চ যদি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন, আর তিলে তিলে দুঃখ দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে রাখেন, তবেই প্রকৃত শাস্তি হবে। তা কিভাবে করা যায়? সুবুদ্ধেরা জীবনটা বাঁচানোর জন্য তখন করলেন ওকে যে কড়া মানে মুসলমানরা যে সমস্ত সবুজ কার্য করার জন্য একটা গাড়ু নিয়ে যায়, কড়োয়া বলে, যে কড়োয়ার জল খাই দিই, মানে যে কড়োয়া আমরা নিয়ে যাই সেই কড়োয়ার ভর্তি জল ওকে খাইয়ে দাও। আর মুসলমান ঘোষণা, সুবুদ্ধেরা আজ থেকে মুসলমান হয়ে গেল। যদি আমাকে কেউ বলে তোমাকে মুসলমান করা হলো, আর সমাজ সেটা স্বীকৃতি দিল, আমার মনে কি হবে? আমি এত পাপী হলাম যে মুসলমান হলাম। তো পাপ কিভাবে সাধন হবে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, সেই বিধান জানার জন্য বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজে সুবুদ্ধেরা যেতে লাগলেন। চলে গেলেন বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজে, কাশীতে। সবাই কি বললো? দেখুন চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাটা দেখুন কোথায়, কত সুন্দর, সাবলীল, সরল। সবাই বললো যে কড়োয়া জল খাইয়ে তোমাকে মুসলমান করা হয়েছে, সেই কড়োয়া ভর্তি তপ্ত ঘি, মানে ফুটন্ত ঘি পান করে তুমি তোমার প্রাণ ত্যাগ করো, পান করে প্রাণ ত্যাগ করো, মানে মরে যাও, জীবনটা ত্যাগ করো, আত্মহত্যা করো। কিন্তু সুবুদ্ধেরা ভাবলেন, বুদ্ধিমান ছিলেন, বিবেকবান ছিলেন, এটা তো আত্মহত্যা হয়ে গেল। দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে আত্মহত্যা করলে কোন জন্মে উদ্ধার হবো না। দেখবেন, আমরা যদি সত্যি করে আমাদের ভালো চাই, ভগবান ঠিক ভালো যাবে না। সুবুদ্ধেরা ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলেন কোথায়? চৈতন্য মহাপ্রভুর শিবাদ পদমে। সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। মহাপ্রভু কি বিধান দিলেন? এক নামাভাসে তোমার সর্ব পাপ দোষ যাবে। এক নামাভাস, শুদ্ধ নামও নয়, অপরাধ শূন্য নামও নয়। সূর্য আভাস মানে সূর্য ওঠে নাই, কিন্তু সূর্য উঠছে, তার লক্ষণ এসে গেছে। শুদ্ধ নাম হবে, তার লক্ষণ এসে গেছে। যে এক নামাভাসে তোমার সর্ব পাপ ও দোষ যাবে। চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা। এক নামাভাসে তোমার সর্ব পাপ ও দোষ যাবে, আর নাম লইতে তুমি কৃষ্ণের চরণ পাইবে, আর কৃষ্ণের নাম লইতে কৃষ্ণের চরণ হবে স্থিতি। মহাপাতকীর হয় এই প্রায়শ্চিতি। হরি হরি বল, হরি হরি সুন্দর বিধান। আমরা সব চিন্তা করি কি হবে কি হবে, আমি তো পাপ করেছি। সব বিধান চৈতন্য মহাপ্রভু যুব সমাজ কেন সমগ্র সমাজকে শান্তি দেওয়ার জন্য বিধান দিলেন। একটা সংক্ষিপ্ত সার বিধান, কিনা নাম কি আশ্রয়, ইয়া হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। দেখো, যে জগাই মাথায় কথা বলতে বলতে আমি অন্যত্র চলে গেলাম। দেখো, জগাই মাথায় হেনপাপ করেন, সব কাম করেছে।
জগাই মাথাকে বললো আর করবি না, বলছে আর না বাপ। যে জগাই মাথাকে দেখে সমগ্র সমাজ ভয় পেত, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। আর সেই জগাই মাথা সবাইকে দেখে দণ্ডবত প্রণাম করে। জগাই মাথার ঘাট, বারকোনা ঘাট আসে না, মহাপ্রভুর ঘাট আছে তো, নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য আছে কিনা, সেখানে শোনা যায়, সেখানে যায় যে কোনো লোক, যে কোনো ব্যক্তি স্নান করতে যেতেন তাকে দণ্ডবত প্রণাম। কোথায় দাঙ্গা হাঙ্গা আর কোথায় দণ্ডবত, দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ শরণাগত। এই জন্যই আমি প্রথমে এসে আমরা সকলকে বলেছিলাম হাত তুলুন, হরিনাম করুন। এটাই চৈতন্য মহাপ্রভুর চরম পরম শিক্ষা, সমগ্র সমাজকে শান্তি দেওয়ার জন্য। তাই আজকে সময় তো হয়ে গেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, যে প্রতিটা শিক্ষা শুধু যুব সমাজ নয়, আর শুধু যুব সমাজ নয়, সমগ্র সমাজকে, সমগ্র স্তরের সমাজকে তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। জীবনটা মূল্যবান, অপচয় করো না। সুবুদ্ধিরা একটা যথার্থ প্রমাণ। শুদ্ধ নামও বললেন না, আর কি বললেন? প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া রে বন্ধ। দেখুন আজকে যুব সমাজ, আজকে কলিযুগে, আমি যখন প্রথম এখানে আসতাম এই বাগবাজার গৌরী মঠে, তখন ভক্তি শ্রী ভাগবত গোস্বামী মহারাজ স্বয়ংমত আচার্য হয়েছে। তখন এসব জায়গায় আসতাম, তত তিলকধারী লোককে দেখতে পেতাম। স্কুলে পড়তাম, আসতাম, তখন আত্মবন্ধু দাস নামে ওনার সেবক ছিল, এখন তার নাম হচ্ছে, ওরা যাই নাকি বামন ভাই নাম হচ্ছে। তো যাই হোক, তো তখন যে আসতাম, তখন এত তিলকধারী দেখতে পেতাম না রাস্তাঘাটে। এখন দেখো অনেক যুবক, যুবতী, প্রৌঢ় সকলেই দেখুন মহাপ্রভুর শিক্ষা ক্রমে ক্রমে আমাদের হৃদয়তে ঢুকছে। আর তার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে আরাধ্য ভগবান দাস, আমি গেছি, আমি ছিলাম আমার গ্রামে, হাজির হয়েছে গ্রামে, বেহালা হাজির হয়েছে। আর এখানে দেখেন কত বয়স, 26 বছর বয়স নাকি? যাই হোক, শুনুন, এই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা, এই শিক্ষার যে মানে চমৎকারিতা, আমি একটা কথা উদাহরণ দিয়ে আমি কথার বিশ্রাম দেব। যে উদাহরণটা হচ্ছে 1914 সালে এক ঘটনা, এই ঘটনা ঘটেছিল। আমরা জানি হরিনাম সাক্ষাৎ ভগবান, যখন হরিনাম হয় সেখানে কোনো অশুভ শক্তি থাকতে পারে না। এটা সকলে শুনেছি, শুনেছেন কিনা বলুন? তো আমি একটা দিল্লিতে, না বাস্তব ঘটনা বলছেন, কোনো সাজানো ঘটনাকে বলছি না, যে দিল্লিতে এক বাড়িতে ভাগবত পাঠ করার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমার সঙ্গে আরো যদি ব্রহ্মচারী গেছে, ইস্কনের মন্দিরের পাশে ইষ্টক কৈলাস। তো সেখানে আমি একটু পরে গেছি, ব্রহ্মচারীর আগে দিয়ে নাম শুরু করে দিয়েছে। তারপরে আমি যখন গেছি, বসেছি, দেখি একটা চিৎকার হচ্ছে তাদের বাড়ির ভেতরে। কথাটা বাস্তব, কিন্তু আমি কখনো ভাবলাম যে আমি কোনো একবার মিথ্যে কথা বলছি।
তোরা বানানো আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলছে না, যেটা ঘটনা সেটাই বলছে। তা কি হলো, চিৎকার করছে কোন একটা মহিলার স্বর শুনতে পাচ্ছি। আর আমি তখন সেই যে আমরা ডেকে নিয়ে গেল তার নাম ললিতা দেবী, তাকে বললাম যে ললিতা দেবী শুনুন তো, আমার মনে হয় আপনার বাড়ির লোক সব সন্তুষ্ট নয়, তাহলে আমি বন্ধ করে দেবো, চলে যাবো? বলছে नहीं नहीं महाराज जी ऐसा मत बोलिए, हमारा एक लड़की है 23 साल का उम्र वाला लड़की, लेकिन कभी कभार इतना गुस्सा आ जाती, उनका इतना गुस्सा क्या बोलूं, सब तोड़ ताड़ कर देता जितना। মানে আমার 23 বছরের একটা মেয়ে আছে, তার নাম নেহা। তার এত বেশি রাগ হয় এক এক সময়, সে রাগে সব ভেঙে দেয়। আমি বললাম যে ঠিক আছে, যদি এটাই হয় তাহলে আনা যাবে এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, क्यों नहीं না। 4 মেয়ে 1 ছেলে সবাই মিলে ধরে, মানে barely managed to hold her, মানে কোন রকমে ধরে নিয়ে নিয়ে আসছে। মেয়েটাকে শক্তিশালী, শক্তি বেড়ে গেছে। মানে it is very difficult for them to bring her in front of me, মানে অত্যন্ত কঠিন কার্য তাদের পক্ষে আছে। যা যেই মুহূর্তে আমার সামনে এসেছে, আমার যে 5-6 ফুট দূরে, আর আসতে পারছে না, জানি না কেন। তো যাই হোক, আমার থেকে আমরা খবর করে সে আসে, কিচ্ছু বলছে না। আমি জিজ্ঞেস করি তোমার নাম কি, কিচ্ছু বলছে না। আমি কি করি, তোমার আমি যেটা শিখেছিলাম আমার গুরুদেবের কাছে, কোনো কিছু অসুবিধা হলে ষষ্ঠী বচন করো, গঙ্গা জল। তা আমি বললাম গঙ্গা জল আছে, দাও। নিয়ে এলো। ওম ষষ্ঠী ন গোবিন্দ, ষষ্ঠী ন অচ্যুতানন্দ, ষষ্ঠী ন বাসুদেব বিষ্ণু, এইভাবে করতে লাগলাম। পুরো ষষ্ঠী বচন। যে 1 ফোঁটা জল তার গায়ে লাগলো, সে এমন একটা ঝটকা মারলো, না দেখলে বিশ্বাস করে। সে এত চিৎকার করছে, ঝটকা মেরেছে, করছে, সব পাশের বসে জড়ো হয়ে গেল। তারপরে তার মায়ের দিকে এই আঙুলটা নিয়ে, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা নিয়ে, মন্ত্রী আঙুলটা নিয়ে গিয়ে বলছে, तेरे पता नहीं 2 साल पहले तेरा पति को हम मार दिया कार एक्सीडेंट में। अरे 2 বছর আগে তোর স্বামীকে আমি গাড়ি ধাক্কা মেরে দিয়েছি, তোর ধ্যান নেই? আমি 6 বছর আছি। ওরে বাবা, এত ভূত! আমি তো আর বোঝা নই, ভূত আমার কাছে বাবা না। এই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তারপর দেখছি পাশের সব লোকগুলো যত আর পরস্পর আছে সব এসে জমা হয়ে যাচ্ছে। এইবার দেখবো খেলা, দেখবো কি খেলা। এই এরা হরে কৃষ্ণ বলে, এই মন্ত্র সবার ওপরে, এর ওপরে কেউ নেই। আজকে দেখবো কি মন্ত্র। তো কানা হুসাই বলছে, শুনতে পাচ্ছি, কানেও আসছে। আর আমিও চিন্তা করছি, আমি তো ওঝা নই, আমার ঘাড়ে যদি চেপে বসে আমি ঘরে পুতুল হয়ে যাব। তো যাই হোক, ভগবানের কৃপায় কিছু হলো না। লাস্টে আমার হৃদয় অন্তঃকরণ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, এই চয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল। জল নিলাম, ছড়া গোস্বামীকে স্মরণ করলাম, পঞ্চতত্ত্বকে স্মরণ করলাম, নৃসিংহদেবকে স্মরণ করলাম। নৃসিংহদেবের বীজ ওম আম হিম ক্রোম ক্রোম চহুম ফট, গঙ্গা জল দিলাম। আর দেখলাম যে ভগবানের কৃপা, মেয়েটা মাটিতে পড়ে গেল। বলতে লাগলো, मम्मी मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, अंदर में लेके चलो। আমি বলছি না যে মহামন্ত্র দিয়ে ভূত তাড়াবে, পরিস্থিতি এরকমই। দেখুন, ভগবানের যে মন্ত্র, ভগবান যে বলেছেন ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, যে যেরকম সিদ্ধি চাইবে সেরকম সে ফল। নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ,
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্নাত্মা নাম নামিনে। পূর্ণ, অপূর্ণ নয়, শুদ্ধ, অশুদ্ধ নয়, নিত্য মুক্ত অভিন্নাত্মা নাম নামিনে। যেখানে ভগবান আছে, যেখানে নাম আছে, সেখানে কখনো অশুভ শক্তি থাকতে পারে না। গৌরানন্দ হরি 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 বল। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা, চরম পরম শিক্ষা, নাম যুব সমাজকে যদি উৎসাহিত করা যায়, অবশ্যই গোটা অশান্ত বিশ্ব আজ শান্ত হতে হবে। এখনো শান্ত হয় না, আরো অশান্তি বাড়ছে। এই অশান্ত বিশ্বকে শান্ত করার মূলে চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাই একমাত্র পথ, অন্য কোনো পথ নেই। তাই সকলে চেষ্টা করুন যে চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন ভাবে যাতে প্রচার হয়, আচরণকে প্রচার করতে হবে। কারণ মহাপ্রভু নিজেই বলেছেন, আপনি আচরণ ধর্ম জীবনে শেখায়, আপনি লেখাইলা ধর্ম শেখানো না যায়। তাই গৌরীয় মঠ এটাই করে, আরো করার চেষ্টা করা আমাদের দরকার। সকলে আশীর্বাদ করুন যাতে এই আচরণ মুখে আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সর্বত্র প্রচার করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। গৌরানন্দ হরি হরি বল। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরম পূজ্যপাদ ভক্তিবিগত প্রধান গোস্বামী মহারাজ। তিনি তার অপূর্ব সুললিত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে আজকে যুব সমাজে মহাপ্রভু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আশা করি আমাদের সবাইকার হৃদয়ে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন। এই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। আমি এক সময় চিন্তা করছিলাম, যদি মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর পার্শ্বগ্রন্থ যুব সমাজকে জাগিয়েছেন, আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখা যায় অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার্যগণ কেউ কেউ যুব সমাজকে জাগিয়েছেন। আমরা যদি স্বামী বিবেকানন্দের কথা তুলনা করি বা আচার্য প্রণবানন্দজির কথা তুলনা করি, চিন্তা করি, তাদের মধ্যেও জাগানো আছে। কিন্তু একটা যদি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলেশন হিসাব করা যায় যে মহাপ্রভুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত একটা ইন্টিগ্রেশন ফাংশন যে চেতনার দ্বারা যুব সমাজকে জাগানোর যে বিচার, তার সঙ্গে অন্য কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার্যের যুব সমাজকে জাগানোর কোনো তুলনাই হবে না। আরেকটা কথা, অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার্যগণের যে দয়া, স্বামী বিবেকানন্দ বা অন্যান্য, একটা দয়ার মধ্যে একটা বাধা আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ চৈতন্য চরিতামৃতে বন্দনা করলেন মহাপ্রভু যে ধন্যম নৌমিতম বাসুদেব দয়াপ্রতি নষ্ট পুষ্টম রূপ পুষ্টম ভক্তি পুষ্টম চকার। মহাপ্রভু দয়া এটাই, নষ্ট পুষ্টম, আগে ভবরোগ থেকে তাকে উদ্ধার করলেন, মানে দেহ রোগ থেকে, দেহের যে বিভিন্ন রোগ, তারপরে তাকে রূপ পুষ্টম, রূপবান, গুণবান এবং শক্তিশালী করে তুললেন যাতে জীবনের আনন্দ নিতে পারে। তাতেও কিন্তু ক্ষান্ত নয়, তার উপরে সর্বোপরি হচ্ছে ভক্তি পুষ্টম। যদি আমি কেবলমাত্র কুষ্ঠরোগ থেকে তাকে উদ্ধার করা হলো, তারপরে তো সে আবার কুষ্ঠরোগে পড়বে, কারণ জগতের ভোগ বুদ্ধি তার উপর দূর হলো না। তাহলে নষ্ট কুষ্ঠম, আমি তাকে উদ্ধার করলাম, আবার সে কুষ্ঠরোগে গ্রস্ত হলো। কিন্তু মহাপ্রভু দয়া হচ্ছে নষ্ট কুষ্ঠম, রূপ পুষ্টম, ভক্তি পুষ্টম চকার হয়ে যাবে। তাকে এমন ভাবে ভক্তি পুষ্ট করে দিচ্ছেন যে আর কোনোদিন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই হচ্ছে মহাপ্রভুর দয়ার সঙ্গে অন্যান্য যে ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার্যরা আছেন, প্রচার করেছেন, তাদের যে যুব সমাজকে জাগানো বা অপরকে জীবকে দয়া করার যে তুলনামূলক বিচার, এটাই হলো পার্থক্য। কেবল নষ্ট পুষ্টম করেই তারা ক্ষান্ত থাকে না, কিন্তু তারপরে যে রূপ পুষ্টম এবং তার উপরে যে ভক্তি পুষ্টম করা, এর চিন্তা একমাত্র মহাপ্রভু বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের দয়াতেই দেখা যায়, অন্য কোথাও দেখা যায় না। আজকে আমরা আমাদের সমাগত পরম পূজ্যপাদ মহারাজ বৃন্দের কাছে এই সমস্ত শিক্ষা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা পেয়েছি এবং আমাদের হৃদয়ে নিশ্চিত এটা ছাড়া জাগিয়েছে। আজকে সর্বশেষ আমাদের
এই সভায় আমাদের কাছে বক্তৃতা দেবেন। এর পরবর্তী আমার প্রভু এসেছেন, উনি এসে সেটা আপনাদের কাছে জানাবেন। চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার। সেই কথাগুলি আমরা আমাদের গুরু ভাই শ্রীপাদ অচিন্ত মাধব দাস তার শ্রীমুখ থেকে আমরা শ্রবণ করলাম। এই পর্যায়ে আমরা গৌরী মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি পরম আরাধ্যতম ওম বিস্মাত পরমহংস অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে নিবেদন করব। তিনি আমাদের এই সভাস্থলিতে আগমন করেছেন, এটা আমাদের পরম ভাগ্য। তিনি আমাদের কিছু আশীর্বাদ বাণী প্রদান করবেন এবং আজকে এই সপ্তম বর্ষে শ্রী চৈতন্য জন্মোৎসব মেলা, যার বিশেষ উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজকে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করছে এবং সপ্তম বর্ষের আজকে পঞ্চম দিবস। তাই পরমারাধ্যতম ওম বিস্মাত পরমহংস অষ্টার্ধ শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে নিবেদন করছি। তিনি আমাদের কিছু আশীর্বাদ বাণী প্রদান করবেন, যাতে আজকের যুব সমাজ তারা ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে এসে তারা সুপথে পরিচালিত হতে পারে, আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারে, এই প্রার্থনা। হরে কৃষ্ণ। সবাই একবার হরিধ্বনি উলুধ্বনি করুন গৌর প্রেমানন্দে। বন্দে অহং শ্রীগুরো শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদান সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাংশ মঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। পরম আরাধ্যতম গৌড়ীয় গুরুবর্গের পাদপদ্মের কৃপা ভিক্ষা করে সপ্তম বর্ষীয় শ্রী চৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা কলিকাতা নগরীর বুকে এই অনুষ্ঠানে আমার পূজনীয় সতীর্থগণ যারা এসেছেন, পরম পূজ্যপাদ ভক্তি বিবুদ্ধ বোধন মহারাজ, শ্রীপাদ বিষ্ণু মহারাজ, ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ এবং অন্যান্য যারা এসেছেন, এবং আমার সম্মুখে যে সকল গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ উপস্থিত আছেন এবং গৌড়ের ভক্তগণ যারা উপস্থিত আছেন, সকলকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা জানাই। আমরা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা আজকে চৈতন্যদেব, যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেছিলেন, 1486 খ্রিস্টাব্দে। আজকে প্রায়
35 বছর পূর্বে যার জন্মোৎসব বা যার সম্বন্ধে মেলা, যার শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করছি। আমাদের ভাবতে কোনো অবাক লাগছে না? দিন প্রতিদিন জনসংখ্যা বেড়েছে, সমাজে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, জাগতিক উন্নতি, চিকিৎসার উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, টেকনোলজির উন্নতি, বিজ্ঞানের উন্নতি, এ সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে যে আজকে যে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে এত কথা আলোচনা হচ্ছে, আমি সব দিন এখানে উপস্থিত না থাকতে পারলেও ফেসবুকের মাধ্যমে শুনি অনেকে বক্তব্য রেখেছেন, আজকেও রাখলেন। কিছু কিছু গভীর কথা, চৈতন্যদেবের শিক্ষার মূল্যবান কথা একটা স্টেজে আলোচিত হচ্ছে। কলকাতা শহরের মধ্যে হচ্ছে, জনসংখ্যা সেই যারা উপস্থিত রয়েছেন বা থেকেছেন তাদেরও সংখ্যা নিহাত কম নয়। আমাদের উৎসাহ দিন প্রতিদিন বর্ধিত হচ্ছে। আমরা মনে করি যে আমাদের উদ্যোগ, আমাদের অধ্যবসায়, আমাদের পরিশ্রম, আমাদের আর্থিক ব্যয়, এগুলো ব্যর্থ হবে না। শ্রী চৈতন্যদেব তিনি এই ভারতবর্ষে নয়, আমরা যদি বলি এই বঙ্গভূমিতেই এসেছিলেন। এটা আমাদের গর্ব অনুভব করা উচিত, যদিও আমরা যতটুকু গর্ব অনুভব করা উচিত ততটুকু করতে পারছি না। আমরা সভা সমিতিতে বা বাইরে কান পাতলেই যাদের কথা বেশি শুনতে পাই, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ স্বামী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, মহাত্মা গান্ধী, এরকম আরো অনেক, যাদের নাম আমাদের কাছে আমাদের কর্ণগোচর হয় প্রায়। আজকাল একটু একটু কোনো কোনো ব্যক্তি বা কোনো কোনো রাজনেতার মুখে একটু একটু চৈতন্যদেবের নাম শোনা যাচ্ছে। হয়তো বা 7 বছর ধরে চৈতন্য মেলার প্রভাব, বা হয়তো বা মহাপ্রভুর কৃপা। কিন্তু সকলের মুখে হাটে বাজারে সবসময় চৈতন্যদেবের কথাটা শোনা যাচ্ছে না, বেশিভাবে শোনা যাচ্ছে না। যতটা আমরা চাই ততটা শোনা যাচ্ছে না। এটা এক প্রকার দুর্ভাগ্য বলেও কোনো খারাপ কথা হয় না। কারণ বিশ্লেষণ করে যদি আমরা দেখি, মহাত্মা গান্ধী তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তিনি সরল ভক্তির কথা, দেবী ভক্তির কথা বলেছেন, সরলভাবে বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, উপনিষদের কথা, বেদান্তের কথা বলেছেন। বা অন্যান্য যারা তথাকথিত আজকের সমাজে পূজিত, যাদের দাম রয়েছে, যাদের অবদান মানুষ অনুভব করে, তাদের দানের থেকে চৈতন্যদেবের যে দান, চৈতন্যদেবের যে অবদান, চৈতন্যদেবের যে ভূমিকা, চৈতন্যদেবের যে দর্শন, চৈতন্যদেবের যে শিক্ষা, আমার মনে হয় যে আমরা একটু আধটু অনুভব করছি যে এত গভীর, এত
এর মধ্যে ডেপথ রয়েছে, এত সূক্ষ্মতা রয়েছে, এত মধুরতা রয়েছে, এত প্রাণবন্ততা রয়েছে, কিন্তু আজ সেই চৈতন্যদেব আশানুরূপ আলোচিত হচ্ছে না। চৈতন্যদেবের কথা অনেকে ভালো ভালো বলছেন, যারা বক্তা বলে যাচ্ছেন তাদের ভেতরে কতটুকু অনুভব হয়েছে যে চৈতন্যদেবের অবদানের বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়, সেটা বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ থাক, কিন্তু তারা যে একটা মঞ্চে এসে বলে যাচ্ছেন চৈতন্যদেবের কথা, এর প্রভাব নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না। চৈতন্যদেবের অনেক অবদানের কথা, অনেক শিক্ষার কথা, অনেক সমাজ সংস্কারের কথা আমরা বিগত 7 বছর ধরে শুনছি, কিন্তু একটা কথা যদি স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে সমাজকে সংগঠিত করা বা সংরক্ষিত করার ব্যাপারে একবারই একজন এই ধরাধামে এসেছিলেন, তিনি শ্রী চৈতন্য। কিন্তু আমি বলি যে চৈতন্যদেবের প্রেম কোন অবতার, কোন মনীষী, কোন রাজনেতা, কোন সমাজসেবী, কোন মহৎজন চৈতন্যদেবের প্রেম প্রচার করেছেন বা চৈতন্যদেবের সমান প্রেমের কথা বলেছেন বা সমাজকে ইনফ্লুয়েন্স করেছেন? নাই। চৈতন্যদেব, আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যুব সমাজের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব। চৈতন্যদেব ভাগ্যক্রমে হোক বা দুর্ভাগ্যক্রমে হোক, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ছিলেন 38-39 বছর, মহাপ্রভু 48 বছর মাত্র ছিলেন। বলা যায় যুবাবস্থাতেই তার লীলা সাঙ্গ করেছে। কিন্তু প্রেম বলতে সংসারে যে বস্তু আজকে প্রচারিত রয়েছে, চৈতন্যদেব, চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়, চৈতন্যদেবের বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে এমন শাস্ত্র একমাত্র তারাই প্রকাশ করেছেন প্রেম বলতে কি বোঝায় আর আজকের প্রেমের বিকৃতি রূপ কি। চৈতন্য চৈতন্যের একটা সহজ কথা, বাংলা ছড়া, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। অর্থাৎ প্রেম শব্দ চৈতন্য দেবী প্রকাশ করেছেন, আর কেউ প্রেম বলেন নাই, কেবল কামকেই প্রেম বলে চালিয়ে গেছে বাজারে। যদি যুব সমাজের উপরে চৈতন্য দেবের প্রভাব বলতে হয়, তাহলে আমি ওই প্রেমটাকেই ধরি, যে প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন মাঠে ঘাটে, গঙ্গার ধারে, বাজারে, পার্কে সব দেখছি, সিনেমায় দেখছি, বলিউড, টলিউড, নানা রকম জগতে প্রেমের কথা ছড়াছড়ি। কিন্তু চৈতন্যদেব ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের সংজ্ঞা, প্রকৃত প্রেমের ডেফিনেশন, প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ, প্রকৃত প্রেমের ছোঁয়া দেওয়া আর কি কেউ করেছেন? নাই, নাই, নাই। জগতের লোক বুঝতে পারলো না, জগতের নেতারা বুঝতে পারলেন না, জগতের সমাজ সংস্কারও বুঝতে পারলেন না যে কোন কথা থেকে কি কথা এসে গেল। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম, তার মধ্যে প্রেম প্যাকেটে দিলেও চলবে না। আমার নিজের তৃপ্তির জন্য, আমার পরিবারের তৃপ্তির জন্য যদি কিছু হয়ে থাকে, কেউ যদি কিছু করে থাকে, ওটা কিন্তু কাম
ব্র্যাকেটে আপনি প্রেম যদি দেন তো দেন, কিন্তু সংসারের লোক ওইটাকে বলছে প্রেম, ব্র্যাকেটেও কাম আসছে না। এই জন্যই আজ সংসার দুঃখী। চৈতন্যদেবকে আমরা বুঝতে পারলাম না, চৈতন্যদেব কি আনলেন আমরা ধরতে পারলাম না। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করলাম, বা চৈতন্যদেবের নামটা উচ্চারণ অন্য কোন সমাজের যারা সংস্কার দিয়ে গেছেন তাদের সমানের মধ্যে পড়ছে না, তাই চৈতন্যদেবের নাম উচ্চারণ করা মানে উচ্চারণ কম হচ্ছে। কিন্তু যদি চিন্তা করা যায়, যারা মনীষী এসেছেন এই কলির যুগের প্রারম্ভে বুদ্ধদেব অহিংসার কথা এনেছেন, বেদ বহির্ভূত কথা এনেছেন, বেদকে অগ্রাহ্য করে এনেছেন, বেদকে অগ্রাহ্য করে স্থাপন করেছেন। সেই বুদ্ধদেব এবং তারপরে শঙ্করাচার্য, তারপরে চারজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য যারাই এসে থাকেন, নাহি 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 ভাই শ্রী চৈতন্য চাঁদো বিনে, শ্রী গৌরাঙ্গ চাঁদো বিনে দয়ার ঠাকুর নাহি। চৈতন্য ভক্ত আপনি, চৈতন্য দেবের কথা শুনে আপনার ভেতর থেকে রোমটা যদি রোমাঞ্চিত না হয়, আপনার শরীর ভেতরটা যদি টম্পক করে ফুটতে না থাকে, যদি আপনার কৃষ্ণ ভজন করবার ইচ্ছা না জাগে, যদি কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা হতে না পারেন, তাহলে চৈতন্য দেবের কথা শুনে কি লাভ? তাহলে যদি একজন দুজন বক্তা বলে গেলেন চৈতন্য দেবের প্রভাব আজকের দিনে খুবই দরকার। আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম চৈতন্য দেবের প্রভাব, চৈতন্যদেব যে স্টেটে এলেন সেই স্টেটেই কেন কম বাড়ছে না কেন? যদি খুব সূক্ষ্মভাবে ভেতরে প্রবেশ করি, মনটাকে, মনের গতিটাকে চালাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে বাঙালি মৎস্য খাদ্যপ্রিয় জাতি, ওখানেই গৌরী মঠের দ্বার মানা করে দিয়েছে। চা পান বিড়ি সিগারেট পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভালো করে যে একটা খাবো, সেইটাই তো গৌরী মঠে, সেই রাস্তাটাই তো গৌরী মঠ বন্ধ করে দিয়েছে। গলায় তিলক মালা পরে একটু রাস্তায় ঘুরবো, বাঙালি ঘিয়াতে সেটা পছন্দ নয়। একটু শিখা রেখে ন্যাড়া মাথায় ঘুরবো, বাবা মারা গেলে ন্যাড়া নিশ্চয়ই হব, কিন্তু চৈতন্য রেখে চৈতন্য দেবের দলের ভুক্ত হতে আমরা যাব না, আমরা প্রতিজ্ঞা করে নিয়ে। আমার মনে হয় যে বাংলায় আজ তাই চৈতন্য দেবের প্রভাব কম। যদি কম বলি তাহলেও ভুল। যদি আমরা নবদ্বীপে যাই, মায়াপুরের দিকে যাই, যদি দোলের সময় 1 মাস ঘোরাফেরা করি, তাহলে বাচ্চা থেকে নিয়ে, যুবক থেকে নিয়ে, কাপল স্বামী স্ত্রী থেকে নিয়ে, ইয়াং স্বামী স্ত্রী চৈতন্যের ভক্তে ভরে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের আশা এখনো মিটে নাই, আমাদের আশা মিটবেও না হয়তো। আমাদের যে চৈতন্য মেলার উদ্দেশ্য, মেলায় কিছু কিনে খাবেন না কিছু কিনে নিয়ে যাবেন? প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তিনি এই বাগবাজার গৌরী মঠ স্থাপন করেছেন 1918 সালে। তার গুরুদেব নাকি বলেছিলেন যে তুমি কলি ব্রহ্মাণ্ডে যেও না, কলিকাতা শহরে যেও না। তিনি কোন সময় কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমার গুরুদেব বলেছিলেন কলির ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ কলিকাতায় যেও না। কিন্তু আমি তার মর্মার্থটা বুঝলাম যে আমার গুরুদেব আমাকে বললেন তুমি যদি কলিকাতায় যাও তাহলে কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের বাণীর বাজার সৃষ্টি করে ওখানে থাকবে, কলির মধ্যে যাবে না। তাই তিনি বাগবাজারে গৌরী মঠ করলেন। বাগবাজার শব্দের অর্থ বললেন কৃষ্ণ বাণীর বাজার।
চৈতন্য বাণীর বাজার, তাই বাগবাজার, এবং সেখানে যদি আজকে এই মেলা হয় এবং সেই মেলায় যদি চৈতন্যের কথা মহানুভব ভগবান বলতে থাকেন, তাহলে আশ্চর্যই। গৌর প্রেমানন্দ হরি 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 বল। আমরা সভা সমিতিতে যাই, ডাক আসে, বা কোথায় কোথায় আমাদের নেতা বা আমাদের সমাজসেবীগণ বলেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। আমি একবার এই ফণিভূষণ মঞ্চে কথাটা বলেছিলাম, হয়তো অতটা বুঝিয়ে বলতে পারি নাই। জীবে প্রেম করে যেই জন, এই কথার অর্থ বলতে কি আপনি জীব মানে মানুষই শুধু ভেবেছেন আর সবগুলো গাধা? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তার মানে জীব মানে মানুষ, আর যতগুলো চেতন সত্তা যুক্ত আছে তারা জীবের মধ্যে পড়ে নাই, সৃষ্টির মধ্যে পড়ে নাই। যদি তাই হয়, তাহলে জীবে যদি প্রেম করলে ঈশ্বরের পুজো হয়, সেবা হয়। তাহলে চৈতন্যদেব বলছেন, উচ্চ নিচ সর্ব জীব চরণে শরণ লইলাম আমি দীনহীন অকিঞ্চন। চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ে মহাজন বলছেন, উচ্চ নিচ সর্ব জীব চরণে শরণ। কুকুর চণ্ডাল আদি করি নমস্কার করিবে সবে ঈশ্বর অংশ। এসব চৈতন্যদেবের ফিলোসফি বলছে। আর চৈতন্যদেব স্বয়ং যিনি উচ্চারণ, একটা বাণী উচ্চারণ করলেন, ওই জীবে প্রেম করে যেই জন, তারই প্যারালাল বা তারই মতো জীবে প্রেম করে যেই জন, সেটা পরে এসছে চৈতন্যদেবের আগে একটা বাণী এসছে, যেটা এখন আজকাল একটু একটু আপনারা শুনছেন। ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যায়, জীবন সার্থক করি করো উপকার। ভারত ভূমি মানে পূর্ণভূমি, আধ্যাত্মিক ভূমি। আধ্যাত্মিক চেতনাতে তুমি উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথমে নিজের উপকার করো, তারপরে অন্যকেও আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার, অনুপ্রাণিত করবার, কৃষ্ণ নাম করিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য সেই রকম দয়া তুমি করো। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার, জীবন সার্থক করো করি পর উপকার। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতার মূল পুরুষ বা প্রতিষ্ঠার ঠিক অব্যবহৃত পূর্বে এসেছেন, যাকে সপ্তম গোস্বামী বলা হয়, যিনি মান্যতা পেয়েছেন এই পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত রাজনীতিজ্ঞ পরিবারের থেকে এসেছেন, শিশির কান্তি ঘোষ। তিনি বলেছেন ইনি সপ্তম গোস্বামী। সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, জীবের আত্মসম্বন্ধিনী দয়াই প্রকৃত দয়া। জীবের রোগ নিবৃত্তি, গুণ নিবৃত্তি এটা সাময়িক। যদি রোগের মূলকে উৎপাদিত করা যায়, কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সেবায় উদ্বুদ্ধ করে কোন জীবকে, তার জন্ম জন্মান্তরের ভবরোগ, জন্ম মৃত্যু মালায় দোলনায় দোলবার যে কষ্ট, এর থেকে যদি নিবৃত্তি করা যায়, তাহলে প্রকৃত জীব সেবা হয়, তাকেই পরোপকার বলা হয়। আপনি পরোপকারের ব্যাখ্যা করুন, স্কুলের প্রফেসর তারা এক প্রকার ব্যাখ্যা করুন, সমাজবিদগণ, সমাজে যারা শ্রেষ্ঠ স্থানে রয়েছেন তারা ব্যাখ্যা করুন, আর চৈতন্য সম্প্রদায়ের যে মহাজন এসেছেন তাদের ব্যাখ্যাটা শুনুন। তাহলে বুঝবেন কোথায় আমরা আছি, ভুল না ঠিক, ঠিক না মহাভুল, কোথায় আমরা রয়েছি। আজকে জগৎ ব্যস্ত। প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সময়ে একজন লেখক প্রকাশ করেছেন গৌড়ীয় পত্রিকায়, পরিবারতন্ত্র
সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র এর স্বচ্ছতা আসতে পারে না যে পর্যন্ত পরমার্থতন্ত্র একটা ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। ভক্তরা সবাই চুপ হয়ে আছেন কেন? হরি হরি বল। না না, চুপ হয়ে আছেন, ভালো আছেন, বুঝবার চেষ্টা করছেন, না হলে না বুঝে হই হই করে হাত উঠিয়ে দিলেন, এরকম অনেক আছে। এই কথাটা এত সহজ নয়, 5 বার শুনেও আমার বোধগম্য হয় নাই, 15 বার পড়ার পর বোধগম্য হয়েছে। এনারা এক মিনিটে কি বুঝবেন? পরিবারতন্ত্র, আপনার পরিবারের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, কিভাবে চলবে, কিভাবে বাজারে যাবে, ছেলেরা কিভাবে চলবে, দোকানে গেলে মাতা পিতাকে প্রণাম করে, এগুলো পরিবারতন্ত্র। পরিবারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সমাজের লোক এই কিভাবে চলবে, কিভাবে শ্রাদ্ধ হবে, কত দিনে শ্রাদ্ধ হবে, এই দুর্গা পূজা আসছে কি করতে হবে, সরস্বতী পূজায় একটা সমাজের তন্ত্র আছে। রাষ্ট্রতন্ত্র, একদম রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবার জন্য রাজনীতিজ্ঞগণ যে তন্ত্রকে হয় মানছেন, নাহলে উল্টে চলছেন, উল্টে দিয়ে চলাফেরা করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেটাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। এই পরিবারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র কখনোই শুদ্ধ হতে পারে না যে পর্যন্ত একটা মানব যে এই তন্ত্রের মধ্যে পড়েছে, যে পর্যন্ত পরমার্থতন্ত্রকে তার জীবনে না নিয়ে আসতে পারছে। পরমার্থতন্ত্র মানে আধ্যাত্মিকতা, পরমার্থতন্ত্র মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরমার্থতন্ত্র মানে সৃষ্টিকর্তাকে মেনে চলা। এটা যার জীবনে নেই তিনি শূন্য। আগে কোনো মহারাজ বলছিলেন যে শূন্য শূন্য, এখান থেকে কালীঘাট পর্যন্ত শূন্য বসে গেলে কোনো দাম নেই যদি ওর সামনে কোনো অঙ্ক না বসানো যায়। এবং আমিও দুর্ভাগ্যক্রমে এই কথা বলি, একটাকে বাদ দিয়ে শূন্য যদি বসাই ব্ল্যাকবোর্ডে, মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন এর কতটা ভ্যালু, ছাত্র বললেন 0, মানে কিছুই নয়। তার পাশে আরেকটা 0 বসালেন, তার পাশে আরেকটা 0 বসালেন, এরকম 15টা 0 বসে গেলেন, কত বাড়লো? বুদ্ধিমান ছাত্র বলবে না যে এর কিছু বেড়েছে, কিন্তু একটা বসিয়ে প্রথমে তার পাশে যতগুলো 0 বসানো যায়, ম্যাথমেটিক্সের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কিনা? আমি বলি 1 হচ্ছে নিশ্চয়, তাকে রেখে আপনি যত জুড়বেন ততই জীবনে দাম বেড়ে যাবে, নাহলে সব ব্যর্থ। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বর্তমান আচার্য প্রেসিডেন্ট আমাদের পরম পূজনীয় গুরুদেব যে কথা বললেন, সে কথা শুনতে শুনতে সত্যি আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম। এবং ওই যে শেষ কথা বললেন না, শূন্য বাড়ি